ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੈਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਜੈਲੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਜ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥ ਸਿਰਫ ਫਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਮਾਲਕਾਨ ਨੂੰ और दीगर मुतलकीन को आगाही की जाएगी। नंबर 1, फ़र्द चीज़ क्या है। फ़र्द के मतलब हर मालक जो ज़मीन का जरी सिकनी मालक की एक मलकीयत होने का सबूत होंदा है कि फ़र्द उन्होंने इशू की जाती है कि तेरी मुताबिक रजिस्टरदान फराने के तहत तेरी इन्नी रकबा है, ए नंबर ने, इन्ने तेरे शेयर ने, इस खाते दे विच तेरे इन्ने शेयर ने, दूसरे दे इन्ने शेयर ने, तीसरे दे इन्ने शेयर ने। फर्द हासिल करने लई पहला जिहड़ा चल रहा सी साडा कानून उहदे मुताबिक पटवारी फर्द जारी करता सी। पटवारी दी फर्द जारी करन दा एक तरीकाकार सी कि वो प्रिंटशुदा गौरमेंट दा कागज़ दे उत्ते उस रजिस्टर हकदारां ज़मीन दी जिस मालक नूं जिस दी तलब हुंदी सी उहदा नकल उतार के ते उसदे हवाले मालक दे करदा सी कि ए तेरा फलाने जमाबंदी के मुताबिक या रजिस्टर हकदारां ज़मीन के मुताबिक तेरा इन्ना रिकॉर्ड है, इन्ना तू मालक है। उस तो बाद वो मालक खुद इकरार करता है कि मैं फ़र्द हासिल किस मकसद लिए करनी है। इस रजिस्टर हकदारां ज़मीन की जिहदी फ़र्द तैयार की जाती सी इहदे दो परत हुंदे हैं। एक सदर दफ्तर कानून को जमा हुंदा सी जिले च, दूसरा पटवारी के पास डुप्लीकेट पटवारी के पास होंदा है, ताकि कोई भी पटवारी या कोई बगैर मुतलका इस रिकॉर्ड दे विच कोई कमी पेशी ना कर सके। जे जिहड़े पटवारी के साथ रिकॉर्ड किसी वजह तो गुम हो जाता है, किसी वजह तो ज़ाया हो जाता है, गिला हो जाता है, फिर वो जिहड़ा सदर दफ्तर कानून रिकॉर्ड सी उहदे तो मदद ली जा सकती ताकि किसी मालक की हक तलफी ना हो। पटवारी को हमेशा डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंदा, असल रिकॉर्ड जिहड़ा वो जिले दे विच जमा होंदा है। पटवारी डुप्लीकेट दे विच कोई कमी पेशी करन दा मजाज नहीं है, लेकिन फर्द जारी कर लगे पटवारी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ मालक की खाते के मुतलक जो वह रिकॉर्ड है, जिन्नी उसकी मलकीयत है, जो वो नंबर हैं, बिल्कुल वो ही अलहदा कागज़ पर एंट्री करके उस मालक के हवाले किए जाए। मालक का कई जगह पर फर्द दे विच हाज़र होना जरूरी है। मसलन अगर मालक ने रजिस्ट्री करवानी है, बयाना करवाना है, बैंक च देनी है, रहन रखना रकबा अदालत ही देनी है, मालक का हाज़र होना जरूरी है ताकि पटवारी दे कोल हाज़र होए, उन्होंने दसे कि मैं इस वास्ते फर्द हासिल करनी है। अगर किसी अदालत ही पेश करनी है किसी दीगर बंदे ने किसी केस तो वो बगैर मालक तो भी फर्द हासिल कर सकता है। बराए रिकॉर्ड किसी का रिकॉर्ड चैक करना है, वो भी बगैर मालक तो फर्द इशू हो सकती है। लेकिन हुण अक्सर जो जो फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह फर्द मालक तो बगैर पटवारी जिहड़ा है वो भी जारी नहीं करता ताकि कल नूं कोई मेरे ते इतराज़ ना आए कि फलाने दी तू फर्द फलाने नूं इशू कर दी। फर्द बड़ा अहम रिकॉर्ड होंदा है। बास दफ़ा फर्द जिसले जारी की जाती है बै दी, फर्द के उपर ही रजिस्ट्री होनी होंदी है, फर्द के उपर ही गौरमेंट का टैक्स लगना होंदा है, फर्द पे ही जो गौरमेंट का टैक्स या रजिस्ट्री या मालक का सबूत जिहड़ा है ये फर्द तो ही ज़ाहिर होंदा है। टैक्स किवें लगदा इह ते टैक्स इस तरह लगता कि जब कोई रजिस्ट्री फर्द करता है वो उत्ते बकायदा उस रकबे की लोकेशन उहदी शेड्यूल रेट गौरमेंट का जारी करदा DC का जारी करदा लिखिया जाता है, वो मुताबिक वो स्टैंप ड्यूटी निकलती है। हुण क्योंकि उस तो इलावा जे उन्हें कोर्ट ही पेश करनी है फर्द तो उसदे वास्ते भी वो फर्द का मालक का होना जरूरी है ताकि अगर मालक नहीं किसी ने दीगर बंदे ने एज ए सबूत पेश करनी तो हासिल कर सकता है। लेकिन फर्द बै रजिस्ट्री और बयाना और जमानत लिए भी फर्द इशू होंदी है। जमानत फर्द दियां बड़ियां किस्मां ने, मसलन बै दी फर्द, उस तो बाद बयाने की फर्द, फिर जमानत की फर्द,
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਲਈ ਫਰਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਦ, ਬਿਆਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰ। ਫਿਰ ਫਰਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਫਰਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਫਰਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੈਅ ਦੀ ਫਰਦ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਅ ਦੀ। ਬੈਅ ਦੇ 'ਚ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਆਹਦਾ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸੀ। ਹਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਰਬੜ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਫਰਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਰਦ ਮੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਫਰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਫਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਸ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਫਰਦ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਦ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਬੈਅ ਦੀ ਫਰਦ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫਰਦ ਦੀ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਫਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਖਤੌਣੀ ਫੀਸ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਦੌਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਨੰਬਰ ਖਸਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਜਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਨੰਬਰ ਖਸਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦੌਰੀ ਦੀ ਫਰਦ ਹੈ ਤੀਕਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ DC ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਫਰਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਫਰਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਅ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੈਅ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਫਰਦ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਨੀ ਫੀਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਫਰਦ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ID ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ID ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ID ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਾਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਾਗਣ ਤੋਂ ਅਗਰ ਫਰਦ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਦਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਲਾਗਣ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਬੈਅ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਫਲਾਣੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਅੱਬ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ID ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ, ਫਰਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੇ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਦ ਤਸਦੀਕ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਫਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੈਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਜੈਲੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ ਫਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਮਾਲਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਰਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ।